खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़िया हुई कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। हरजीत कौर वांग एक होर भारतीय बजुर्ग हो रहा है डिपोर्ट। परफेक्ट अंग्रेजी आउंदी है तां ही मिलेगी इंग्लैंड विच एंट्री, सरकार ने बदले नियम। अमेरिका में सिखां नूं झटका, बिल SB 509 होया रद्द। अमेरिका के हालात होने वाले ने खराब, शटडाउन ने विगाड़ी देश की चाल। चीन लई जासूसी का शक, भारतीय मूल के प्रमुख सलाहकार एशले टेलिस गिरफ्तार। भारत का वड्डा फैसला, एक्सपोर्टर्स नूं राहत, अमेरिका लई डाक सेवावां मुड़ शुरू। इमीग्रेशन वालों हिरासत च लए परमजीत सिंह नूं इलाज लई कोरिना। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार, इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमेरिका विच बीबी हरजीत कौर नूं डिपोर्ट किते जाण मगरों एक होर भारतीय बजुर्ग नूं इमीग्रेशन वालियां ने गिरफ्तार कर लिया, जो बेकसूर होने के बावजूद 43 साल जेल कट के बाहर आए हैं। 64 साल के सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम नूं कतल के दोष हेठ 1982 विच गिरफ्तार किया गया सी अते सारी जिंदगी जेल विच ही लंघा दित्ती। 2022 विच एक अहम सबूत सामने आया, जिस राही सुब्बू वेदम नूं बेकसूर मंनदियां अगस्त 2025 विच रिहा कर दिता गया, पर इमीग्रेशन वाले पहला ही उसकी उड़ीक कर रहे सन। सुब्बू वेदम ने जेल विच रहंदियां MBA सने 3 डिग्रियां हासिल करदियां एक पेंसिल्वेनिया के इतिहास विच पहला कैदी बन गया, जिसने जेल विच रहंदियां ग्रेजुएशन की मुकम्मल की है, यानी कि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई नूं पूरा किया। इमीग्रेशन और कस्टम इनफोर्समेंट वालियां ने नशा तस्करी के एक मामले विच सुब्बू वेदम नूं दोषी ठहराए जाने की दलील दिंदियां गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर विच भेज दिता। उधर सुब्बू वेदम की वकील ने कहा कि नशा रखने का मामला उस वेले सामने आया जदों सुब्बू की उम्र 18 साल तो घट सी अते हुण उसकी मुवक्कल नूं अजिहे मुल्क डिपोर्ट किया जा रहा है जिथे कोई उसनूं जानदा नहीं है। सुब्बू के परिवार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ 9 महीने की उम्र विच भारत छड्ड दिता सी अते हुण सारे परिवारक मैंबर जां रिश्तेदार अमेरिका जां कैनेडा दे विच हन। इत्थे दसना बनदा है कि पिछले दिनी अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर दीयां तस्वीरां जारी करदियां उसनूं डिपोर्ट करन दा ऐलान किया। ड्राइवर की शिनाख्त अनमोल वजों की गई, जिस कोलों न्यूयॉर्क सूबे का ड्राइवर लाइसेंस बरामद किया गया। DHS मुताबक अनमोल 2023 विच गैर कानूनी तरीके नाल अमेरिका दाखिल होया अते बाइडन सरकार ने उसनूं रिहा कर दिता। अमेरिका की सहायक गृह सुरक्षा मंत्री ट्रिशिया ने यह कहा कि गैर कानूनी प्रवासियों नूं कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस देने वाले सूबे अग नाल खेड रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि न्यूयॉर्क सूबे की सरकार बिना कारां दे इमीग्रेशन स्टेटस की तस्दीक करने विच असफल रही अते लाइसेंस ते पूरा नाम भी नहीं लिखा गया। विदेश जाके पढ़ाई करना ज़्यादातर भारतीयों का सुपना है, खास करके पंजाबियों नूं बाहर जाने का जनून है। अमेरिका, कैनेडा अते इंग्लैंड भारत के लोगों के मनपसंद मुल्क हैं, पर हुण ये तीनों मुल्क अपनियां वीज़ा शर्तां नूं सख्त कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड की सरकार वीज़ा नियम होर सख्त करने की तैयारी कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने वड्डी इमीग्रेशन कार्रवाई की है, जिस विच विदेशियों लई सख्त वीज़ा नियमां का ऐलान किया गया। ब्रिटिश संसद विच पेश किए गए इन्हां नियमां के तहत हुनरमंद वर्क वीज़ा लई बिनेकारां नूं हुण A लैवल यानी ग्रेड 12 के बराबर अंग्रेजी बोलन, पढ़न, लिखन अते समझण की अपनी योग्यता साबित करनी पवेगी। यह सुरक्षित अंग्रेजी भाषा टेस्ट 8 जनवरी 2026 तो लागू किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार वालों किए गए ये बदलाव खास तौर पर भारतीय विद्यार्थियों और दुनिया भर के काम करने वाले लोगों को प्रभावित करेंगे। इन्हां वीज़ा बदलावां का ऐलान करते हुए गृह सकत्तर शबाना महमूद ने कहा कि जेकर तुसीं ब्रिटेन आना चाहुंदे हो तो तुहानूं साडी भाषा सीखनी पवेगी अते समाज विच योगदान पाउणा चाहीदा है। यह नियम इमीग्रेशन वाइट पेपर का हिस्सा है जो इमीग्रेशन नियंत्रणां नूं सख्त करने लई पेश किया गया। भारतीय विद्यार्थियों लई
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ PhD ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਸਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2025 ਤੇ 26 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1529 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,80,000 ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 1483 ਯੂਰੋ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,74,000। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1171 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,38,000 ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 1136 ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ SB 509 ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਨਾ ਕੈਬਾਯੇਰੋ ਸਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੋਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ 500 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਫਿਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੀਜਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ SB 509 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਐਨਾ ਕੈਬਾਯੇਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਨਾ ਕੈਬਾਯੇਰੋ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਇਸ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਕਲੇ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ $4137 ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਜੁਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸ਼ਲੇ ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ FBI ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵੀਏਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਲਿਸ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਲਿਸ ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਾਲੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, FBI ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1288 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ US 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FBI ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲਿਸ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
ਟੈਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14324 ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਲਈ ਦ ਮਿਨੀਮਿਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਗ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ यानी कि क्वालिफाइड पार्टीज राही सीधे CBP ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। CBP ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ FOB ਮੁੱਲ ਦਾ 50% ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਲਟ ਡਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੇਸ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਅਲ ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪੁੱਜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਲੋਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਖਮ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਚਪ ਤਯਪ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਨਵਾ ਓਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ,
ਚੀਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੇਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਯਾਨੀ ਕਿ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਚਿਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਤਾਰਾਪਾਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 5.6 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਭੂਚਾਲ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਤਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਉੱਤਰੀ ਚਿਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰਾਪਾਕਾ, ਇਕਵਿਕ ਅਤੇ ਅਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੂ ਸੋਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਂਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਪੱਲਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਸਟਲ ਡਿਆਜਨੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੂਮ ਟ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੂਮ ਟ੍ਰੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਭਵਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਮਲਬੇ 'ਚ ਦਬ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੇ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਤਲकांड ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।